about 100 meters long, and they through the Golden Gate, which I'll mention probably later at some point. The thing with the bright light there kind of. As I mentioned earlier, I believe, no, I don't think I did yet, but folks coming from China is a big part of this. 在早上开2个小时以后，想来个超市买一点吃的、喝的，上厕所，然后还有2个小时吧，估计至少要对10点钟左右才能到优胜美地。哇，早上起来我刚刚睡着了，因为我在听那个罗永浩的对谈嘛，然后他那个就这种对谈项目，好听是好听的，但是会睡着，很容易。 然后就睡着了，它有一些助眠效果吧，因为这种对话类。So， 我看看我买一些什么，因为中午可能不知道会不会要吃这个东西。这个超市我不知道是什么连锁，但是它真的很大，就是货柜多得要死，面积也非常大，货品非常的全面。我想买一些薯片嘛，我早上没有好吃面包，所以。 Party Sense， Oh my gosh， 好大！对，这些薯片还算便宜吧，我觉得整体。我商场一般都便宜。哇，那么多，大概吃不下，会上火吧？有没有更小一点 size？ 但好像都对，美国的基本都是大剂量。这里有松果，哎，好大的松果。当然还有这么大的南瓜，因为今天是万圣节。 Robbins gathered up a small arsenal of gear, and with a team of 3. Street was the old ghost town, and this building over on the right, kind of the stone walls, this had like that false western front that stuck up above. These ones on the left here, these brick buildings with the iron, like those iron doors, that's fire protection. I mean, this is known to be a fire zone with those conditions, but this one just came through like really fast. So these were Wells Fargo Bank, an old store, and this thing on the right was just spectacular, heavily thrown in with materials, but none of it's been vandalized, none of it was messed up from, millions of people come through here to the park and just kind of bombed by it. Push to the summit. A lot of us thought that he wasn't going to make it, but he was just determined. The Iron Man of Yosemite, and even Royal couldn't have done that. News at the time was Dean Potter. Being swollen in the nose and Half Dome in a day. It was like one of the most inspiring things I've ever seen in climbing. That drop. Well， 现在已经进入了进入这个关卡以后，它就是优胜美地的70公国家公园。然后这是我们的小黑车，它大概能坐15人左右吧。我们这个团是全满的，刚好就是一整车。然后之后还看到有人优胜美地就在我们后面，但是是一辆比较大的白车，可能能坐20多个人，25个 maybe。对，然后这里有个地图，我看一下。你看那个车后面还拖了一个摩托车吧，这超帅的，哇！ 哦，是，在这儿。它其实是一个很大的国家公园嘛，包括像黄石啊这些大家耳熟能详的地方，是不是？其实我也不太清楚。OK，you are here， 我们才刚进去嘛，然后这个是我不知道 OK， 然后有一些河谷的地方，然后我们会去黎明墙，对，这是我酋长岩和黎明墙是我很重要的2个点嘛。那在这里你可以看到，就是死亡谷啊，然后这个是我们知道红山国家公园也在这一块，所以我们还得接着往后开很久。我们因为下午会去红山，没洗头了，昨天晚上没洗头，然后就比较乱，但是这风景真的很好。你看这个就没什么人嘛，当然现在也是因为政府不是它那个停摆了以后，这个好像说这边就是有很多缺少管辖或者什么的地方，还是很不错啊。但我真的这4个小时坐下来，就它这个座椅还算舒服啊，但是它毕竟是奔驰的车嘛，那腰还是有点
不太得劲，我不知道是攀岩时候还是之前坐飞机的时候坐太，哎，确实是可能年纪大了吧，腰肌劳损。但我的腰好像平常就是比别人好，就是因为我一直不久坐，哎，这个提醒大家 ，no 久坐，然后就经常起来动一动，就是我保持运动状态嘛，所以就我的好像就是反正推拿师啊什么，康复力老师一直说我就没什么大问题，但是对这一次我还是有些感动。Reservation system, but before that we had vans waiting 3 hours to get to that. So no, it's not really the case now. But, well, all right, hey, let's load up and we're gonna go straight. Being by yourself on a huge big wall, it just puts you in your place. But you also feel part of something bigger. Just rich history of climbing in Yosemite. Number Mound's not a big state, but anyway, it's stateside. So the a bear incident counts as there being a financial cost to a person. So if a bear steals your lunch, that's a bear incident. If it steals your garbage, not a bear incident. I will say last tour here, I had one couple that just kind of refused to believe me when I was talking about, you know, that I can only drive so many hours. So please do your very best. Couldn't be more sincere. It's for everyone's best interest and following these trails. But this guy with them, Brunel, is like, hey guys, wait a minute, look at this. And he kind of slow down and, you know, and it kind of clicks the beauty and the uniqueness of this spot. Up to the right, also fantastic. Elephant Rock up to the right across the valley. Looks Elephant Peak. Yeah. But anyway, so right away the value kind of gets seen for commercial. I would like you to write an article for my magazine, Century Magazine, and I would like that to be about the gold rush. And Mir's like, oh, that's what it's looking at. Melts and starts retreating as the climate changes. Well, you still got your kind of dam going across. Oh, wait a minute, this is suspicious. Hang on. Savage coming up from down by down the Merced River. Him and Brunel and these other guys were coming up here as the Mariposa Battalion chasing the Awanichi. They came around this. 哇，这个太帅了 ，unbelievable！ 这是个游客观光点吧，我觉得。然后呢，大家都在这里拍照，就是跟这个 ROK。但是我其实没有特别执念啊。但是如果到黎明墙了，我是一定会去拍照。啊，但你看这个纵深，它有3000米吧，大概对，它纵深真的是光滑的岩壁。 太厉害了。 So here is the valley, and we are here. The International, we are here, which is next. Later, there's going to be a dot. It makes me upset. Okay, so looking out at the valley here, though, we have Final Vale Falls coming down over here. This little valley, that's called the Hanging Valley. A smaller glacier carved that out. The big boy, right there. Like, just think of that. The dome, everything was purely carved by the glacier. Right, like this block of granite could be what was here before. It was all molten magma under the earth. It cooled and so on. But we'll get that in a minute. But as we look out, that's El Cap over here on the left. Now, in the movie we saw, you had Alex Honnold, and they talked about him climbing, free soloing on Half Dome, which is the one back here. That movie I mentioned, Free Solo, he does like that face in front of us, no ropes, no protection, nothing. Like a bird flies out and bonks you in the nose, that's it. You know, a little something. It's crazy. But we're gonna later on we're gonna go into the meadow right in front of that, and I've got binoculars, I got a spotting scope. There's lots of climbers out there. We'll see some action. It's pretty crazy. But 在这里就可以看到这个瀑布，然后等太阳照过来的时候呢，这个瀑布就会呈现多种颜色的震撼变化。 但是就是太阳晒过山头，看还有多久？大概还有一些时间。So not sure。不过这样看也还不错，但是这边水流好像不是特别高，不是特别的，叫什么充盈。然后从这边呢，大家就可以看到这个 iCamp 的下面的那面嘛，河谷的这一面嘛。你看这个岩壁，来跟着他们到对面去吧，他们要近距离走过去。难道哎，这是好事情？但他真的好帅，怎么有人可以在这种地方爬呀 ？Oh my god！ 就你就算让我挂绳索上，我分多少绳段？17个绳段我不知道，我也不可能过得了这种。哇，太帅了！
我已经疯了。我刚才在路上我就很感动，就你知道，就跟圣地潮，不太一样，你知道吗？就是我，比如说以前看动漫，你比如说去日本这种，就你不会有这种感觉，但是你在这里，你真的看到这些攀岩家们在这种岩壁上，哇，你就觉得，哎，太感人了，真的，感动了，感动了。哎，而且这个司机说他以前也是 climber 的，所以他就跟我聊这些嘛，然后真的是就融入当地的生活状态下，我觉得太感人了，真的。I look at the bird stuff next to it. It's much better. Top right hand side. So yeah, the nose part for that part all the way out. Follow that down. That's like it gets referenced in movies. 我操！我要收回我刚才的话，这是有人在攀黎明墙。Oh my god！ 我操，这个真的是屌啊！我刚才拿这个望远镜去近距离看他们现在应该在第10绳段、第11绳段这种状态吧，太 amazing。 Here's the nose. Here's the chin. The eye, the black streaks on the inside of the nose are tears. Positively weird at the rock. The hair, there's an ear, like there's way more there than there should be. Okay, and the legend of this is that this woman, Tasayak, got in a fight with her husband because she drank what we know as Mirror Lake. Now that lake is there, you know, when the water is flowing, when it's a dry season. 在这里就可以看到那条瀑布，这个发音真的是好漂亮。其实挺壮观的，因为它落差其实很大。Melt now. Arrow 市区之间啊，这就是刚才有个人他从这边走钢绳走到这上面有个纪录片，很厉害。四季都不同，他们说现在就是有很多 climber 车停在这边嘛，然后他们只能白天爬，因为晚上其实上去以后风会非常的冷，然后温度也会降低嘛，下面应该很冷，然后就他们得在上面过4天3晚左右才能到 top 嘛，如果顺利的话，是不是？那夏天的时候呢，他们会就是晚上都可能在这里爬，因为温度适宜嘛。主要是现在快入冬了，所以确实会有点不一样。那现在这个司机带我们去他觉得最好的景观点，对，所以我们跟着走看看。然后那个 Half Dome 就在我后面，等会儿我会去看，他们可能就不会去看，毕竟对 free solo。那除了太阳的这一边呢，大家也可以看到另一边，就是非常漂亮，真的很自然。这不知道是什么花，有点像铃兰，是应该不是，很漂亮，非常的漂亮。后面就是直排的杉树啊，这是枫树吗？不知道，应该是。哎，我还真不知道这是杉树吧，应该是。OK， 看看这个景观会有什么。哦，就是它会更具象啊，确实直接可以拍2条瀑布啊，还是挺漂亮的。哇，这边好漂亮啊！唉，但是拍不出来，就是你只能感受它。所以希望大家自己以后过来就能亲眼看这个树。这边还有个小的，这边有一条下面的，所以它是2条。彩虹类，哇， Up in the high country for camping, you have to stay a certain distance from pavement, a certain distance from moving water, stuff like that, just to protect the resources. But national park, it's everyone's land. 好漂亮的狗狗，这才是该有的样子，而不是那些宠物家养狗，就感觉失去了一些野性。但是我们刚才经过了这个 Camp 4，等会儿我们可以去看这个真的人家在攀岩，我应该可以接近他们。就我有时间。So， 现在我们来看一下。
All right, folks, so yeah, come on over here and show you where we're at, what we're doing. All right, fabulous. So we are here. Again, should be a star or X. I'll get over it, but whatever. But so we are here. We just drove in on South Side. We went to Sentinel Bridge for our views. Right, we went over, hooked our way back, and this is Yosemite Valley Lodge. All the buildings over here, Yosemite Valley Lodge, okay? So, as far as like trails and stuff, kind of your best move first is going to be head over there towards the lodge, walking this way, it'll be on your left. But you can see this road, this sidewalk, goes all the way up to that crosswalk in Yosemite Falls, right? Really hard to get lost. It's been done, which is shocking, but it's really hard to do. So, as you go along, and again, anybody around the lodge should be able to point to lower falls, right? Low down, high up, you get it. So, now the other tip for here, the best bathroom in the park. There is a Starbucks in here. There's no McDonald's, there's no craziness. In that movie, they really blew it out of proportion as far as what's around. But just in the little kind of open area at the hotel where there's a gift shop and stuff like that. When you're looking at the Starbucks, it's just to the right. Okay, there's like business meetings they hold there. They're not gonna poop you in the pit toilets, so we're good there. Okay, so that's kind of the best spot for that, and good central area. But anyway, so from here, go up that way, use restrooms, whatever you need. But if you continue on up, Lower Yosemite Falls, you can see it from the road, right? And from the parking lot here. It's really hard to miss. But if you go up, you do that loop, it'll take you on down. OK， 现在是独立行动时间，我有1个半小时回到这里，也就是说，我至少可以在外面玩1个小时。那我打算先去上洗手间，然后就去 Camp 4看他们爬墙、攀岩，对，这才是我最重要的事儿。对，前面好像说是有个 Starbucks，maybe 我会买1杯咖啡，但是 no， 我不知道，我觉得水分充足。然后因为一直坐在车里嘛，所以也没有什么损耗。现在又天气比较凉，这个地方水源充分嘛，所以就没有这种特别对。So， 金秋时节的优胜美地带给大家，我觉得非常的好啊。就是我刚刚不是说震撼这件事儿嘛，它确实是有点圣地朝圣的巡礼的感觉。对，那这个点就在于 Alex Honnold 他之前不是作为 North Face 的代言人嘛？对，来中国去参加一些活动，包括北京、上海。那在上海的时候我刚好不在，我去干嘛了？我忘记了，反正我好像去了山里还是什么，就刚好没碰到他。对，五一节，对，好像国庆不是五一。那然后我后来才知道这件事儿。那Alex Honnold 对我来说，他这个电影是2017年拍的 Free Solo 嘛？那当然包括还有这个Jamie King 对吧？金国威，那他现在在小红书上也蛮活跃的。然后，我觉得就是他，我是很晚才看到他的，我大概在疫情中间看到他的。那这个期间就是会给你一种正向的鼓励吧，因为这个疫情大家情况都知道，就很压抑嘛，相对来说也没有一个正反馈。然后，但是看到他这个东西，你就觉得啊 ，maybe 就比如说像攀岩。爬那个黎明墙，它有那么多神段，那我也许可以完成一些，也许那我能力很强，慢慢的，因为它不是所有都是5.14的嘛，那可能它有5.09的在里面，5.1011的都有，然后组成了这个完整的神段，然后那我其实可以去参与一些部分，然后或许就是我只要多花几天时间，那我也许可以完全的爬上去，但是就是我靠训练什么的，但是Alex 那种徒手攀岩，那我相信。都不用99%，多少呢？就你71/123吧，可能就这种感觉。对，你是不可能去做这件事的，就是我是不可能做这件事的。就是你有自知之明嘛？你是这辈子再怎么努力，就算我从10多岁开始，我也不可能做这件事，就是不行，你知道吗？就是不行。So， 然后呢，最近前半年不是韧带断裂了嘛？那我其实对我的未来一直产生一种，我一直是患得患失的这种人嘛，所以我就开始查各种资料 ，GPT， 问他们会怎么样。然后就是我看到 Alex Honnold， 他在2016年的时候，他不是因为女朋友那个事故嘛，他也是好像左脚还右脚的韧带损伤，但他可能未必断裂啊。那反正
对，然后2016年他去尝试，就是他跑了大概1个多月一点儿，他就去尝试攀岩，这徒手攀岩，但是他爬了一点点的时候放弃了嘛，大概1半1/3时候就放弃了。然后我在 base camp 然后对，然后我就以他参加样本嘛。那他在2017年的时候完攀了这个free solo， 就是刚才那个half dome 的这条线嘛。那我觉得我操牛逼，就是他即使韧带损伤成这样，他也可以，就他也跟我一样穿的那个助力靴嘛，但他还是恢复到了这个完全，这已经超越运动员的状态了，就是对。那你会觉得哦靠，就是可以做到，就是也是给我的一种正向鼓励吧。就我本来就是你知道这种断了回去，比如说人家骨折了什么半月半损伤，他们都会担心你未来我这个体育状态能恢复到什么程度，运动状态你是不是整个生涯就结束了啊？虽然也没生涯啊，就是你的就是爱好这个阶段就没了，但是后来发现可以有他这种做榜样的话，我觉得 OK， 真的不错。对 ，For me 它就是这样的一个意义存在，但它现在已经就是超越了一个实体的偶像，可能它有点精神助力在我的心中吧，所以我来看到这个黎明强也好，看到了这个这个half dome 也好，就很感动。对，尤其黎明强，你真的看到有人在吊在上面，我看到应该是一个男的攀岩者带着一个女的攀岩者在下面吊着，然后他们真的在爬，已经爬到一大半了。那我觉得太厉害了，真的太感人。就你真的，很难说这事儿。OK， 这里是韩国团，很高兴有很多韩国。And this is show， 都是美丽的。看一下，我们有什么东西可以买。없는 것 같은데? 除了一些超市，我们看看有哪些纪念品可以买。沙滩椅、背心还有滑板，这还挺帅的。我觉得买这种东西比较实在。对，优胜美集团说有很多熊嘛，但是那个师傅也跟我们说了，就是你可以很容易碰到它。那这个围巾挺帅的。人家的就不是特别好看吧？登山杖当然得有，帽子。哦，我在的。哦，这是风筝拼，但这个还挺好看的，是黎明强。啊，这个也是，这个我就不想用它，也 maybe 有冰箱贴，应该是。这是它的冰箱贴，是一个瀑布和一个黎明强，但它每个都要13刀，我觉得有点贵，就等于是100块钱一个吧，稍微有点贵，稍微有点贵。看看还有什么，这些是贴纸，胸针，还是扣。这个就兴致不大，我还是买一个。哦，这是一样的，我还是买一个冰箱贴吧，我觉得还是可以留个纪念，我觉得这蛮重要的。Maybe this， 做工一般呢。我靠，这只乌鸦有点大过头了吧 ？OK， 我们见到了我们带装备的，正要进去，那我们可以跟着它去到岩壁下面。我们应该是要穿过去。这边应该都是攀岩者，对，他们应该中午在休息。哇，这种地方真是太自然了。我应该怎么走呢？我看一下 ，maybe this way。OK， 这个就是到那个休息点去，应该不走这边，应该在这边，对。你看这边都是攀岩的人开着房车过来，跟我们电影中看到是差不多的。耳朵都有乌鸦。OK， 哇，你看人家装备这个。可以从这边走吧。就是岩棍的生活，我想过，其实我做不了这种事儿，就是他们这种极简无余的生活，包括他们这种，就是
就是方式吧，我觉得我不行。虽然就是我可能在这个阶段也很喜欢攀岩，但是我依然无法做到这种很吃苦啊，想努点数，对，就完全投身你自己热爱之中。我觉得跟我的可能 maybe 传统价值观吧有关系。So I can't do that. OK, Camp Four 在这儿。所以他们在那边停车场收拾完东西呢，其实就会到这边进去，然后接近岩壁。我不知道这个岩壁能接近到多少。我去，这应该碰不到熊吧？我觉得 ，I don't know. I think. 最近其实碰到了一些事儿，然后就不是已经过了上面一个阶段，但是最近又碰到一些别的方面的事情，然后就让我觉得有点心烦，就是无法很好投入进一个事情，就是玩乐上面，就是让我有点头大的事儿。每个人都有困难的阶段，大家有什么烦恼可以打在弹幕上，或者评论区吧，我觉得弹幕没人看，然后可以分享一下大家。有什么困难，就大家可以互相帮忙解读，或许说疏导，把我的频道做成心理疗愈室。他跟我说，就我刚刚经过的时候，我看到那边是有人在爬，但是我不知道是不是这边里面走进去也会有，因为那边是往瀑布走了。从里面这样走进去吗？还是要沿着他们这条路走？因为往后面我是知道有人在那边爬，但是往这边里面我还真不知道。看一下有什么指标吧。刚才我问了一个刚好停车在这边的岩友，然后我问他是在哪儿，你们在哪儿爬？然后他们说在前面这条路走过去就可以看到，那就是刚才我们路上见过的，就我路上见到的。对，然后我其实是想报一个，它这有个 school 吧，算是，或许说 group， 然后你可以报这个课程，大概我不知道3天左右，或许1周的攀岩，然后。对，我本来想去报那个的，但是后来我发现，因为我没有掐准我的洛杉矶和旧金山时间嘛，之间本来是可能是有时间在这里攀的，现在肯定是没有机会，就是我要得后天、明天、后天，对，后天傍晚我就得飞着走了，所以对，就时间不够吧，因为他这个好像还要提前半个月到1个月预约，我不知道是现在人少了，还是因为现在不是旺季嘛，就是凑团比较难，还是说这个审核资质什么的就比较麻烦，因为它这个东西你还得，我不知道是不是你先得到严管去获得这个未必先分吧顶绳爬的这种保护什么的那种措施。对，像我们这考攀岩裁判就是需要有这个东西。那美国它是你肯定要重新认证一遍这种事儿，不然你这个替人保护，可能万一出事儿就很大事儿。而且还有一个就是语言问题吧，我觉得稍微有一点呢。终归我英语没那么好嘛，那就是万一他讲一些很关键的东西没听懂，或许理解上出现偏差，那还是会给别人造成困扰，我觉得很大的。因为这个确实是涉及生命，我说实话，我一般还是很谨慎吧，对，就不能拿别人生命开玩笑。So， 从上就我只能近距离去观察、接触一下。这个石头应该也是一个攀岩石，你信不信？我觉得这块是可以攀的，他们现在放垫子，我就不去尝试，因为我不知道这是不是一条线路。如果是的话，那 maybe。但我好像也看不到什么可以，看不到有什么可以抓的地方。So， 这边有个屋檐，对吧？勉强可以抓吧，我没试过这种岩石上的攀岩，岩石上的抱石，就纯抱石，我是真的没碰到。下次有机会试一下吧。这个应该需要1分，就是我现在这个光滑的手面是不行的。
我是这个手是没什么手汗，但是我不知道是眉粉过敏还是什么，我的这2个手指开始脱皮，各种脱，就是脱了一层，然后好了又脱又脱，无限的重复这个过程，我觉得有点worry。然后反正我整体是没什么手汗的。你要就是我要出手汗，一定是我非常紧张或者怎么样的情况下才会出的。就是他们，比如像我们以前打羽毛球、网球嘛，就是他们打完手脚，可能有些人就湿了，那我是就完全干爽，所以我 OK。是找到了，然后前面应该还有，但是这个比较近，我就先看一下。我的小朋友，这样应该会比较近一点。应该是教练，应该是一个馆的教练。这个是顶绳，它上面已经有保护罩了。OK，interesting。Go camera or rope， 这是 National Park。这条线它就是裂缝线，对，裂缝上去的，就是它可能会好抓一点，但也考验智力。它没有杖手，如果杖手的话，就需要杖手手套了，在户外的情况。那上面有保护站，这个是挺好，我以为都得先封了到这儿，但是这种低岩壁确实也没有看到什么挂片。走，接着走一走，稍后再回来看。跟他们聊一聊，这种一般都是爸妈喜欢，然后带着小孩子就在那边玩。我靠，刚才那个冰箱贴刷了我14刀，还挺贵的，100块钱。就阴凉的地方你走还是有点凉，但是你在太阳下就很热。所以现在我已经脱短袖，你还是得叠穿吧，叠穿这个事儿是很方便。但我不知道1点半我们到这儿，然后往回走，往回开到下一个得3点半走一走，到5点钟往回走。我不知道他的时间，我待会儿会问他，因为我们还要去那个红山公园嘛，红山也得走徒步，大概我不知道半小时1个小时左右。他好像那个徒步更长一点，所以这个倒反而是没了吗？这条路反正往前面走就是刚才那个彩虹瀑布的地方，就是你可以很近距离爬上去，但是他们说很难，我也没有想过尝试这个事儿。是钓鱼竿吗？好好玩。哎，就没有攀岩的人了吗？那他们那些人有他们地方在哪里？这个地方也不像是能攀岩的地方。只有那一面光滑的墙没啊。然后我路上刚刚看到就是这个。我再往前走一会儿吧，反正现在才12点半，还可以再走个10分钟、5分钟，然后折返，上个厕所。好，那边有一些人，但我不知道是不是。看一下。现在这个兄弟穿的是 Hoka， 那我觉得他应该就不会是攀岩者吧？应该算是个标准的徒步爱好者。我被人看到了，但他肩膀那么宽，又很像一个攀岩者。攀岩者就是你可以明显看到他2个手臂，对，然后那个背部，如果你能看到他背部肌肉，其实很明显。攀岩的人就背和手臂会非常明显，然后。随着时间变长以后，他的腿也会，就是他体脂低了嘛，他整体就会纤细起来，就会明显发现有差别。和普通人，这个树真是帅。那我们现在虽然往前在走啊，但是离那个岩壁就越来越远了，所以我觉得可能不是正确的路，还是得回去看他们。如果想看攀岩的话，会走。但真的很漂亮，我不得不说。
拍张照吧。OK， 回程。这一天如果我这么讲下去，又可以变成单独的一期了。不过优胜美地我也确实打算做单独的一期，因为旧金山别的东西我到底没怎么逛，可能我不知道吧。明天的金门大桥，我不知道明天会不会去攀岩馆啊。金门大桥和什么Chinatown什么连在一起吧 ，maybe。分享欲我还是有的，但是就越来越觉得就是纯取悦我自己的记录吧。我觉得就是我想讲的时候讲一讲，就我之前的环球旅行中，我还是愿意更多的给大家看，但现在怎么说呢？我不知道，就我无关心那个我粉丝涨和不涨这种事儿，就是单纯是那我感觉可能真的是我的分享欲减退了，在这段时间里面。就很多时候，我甚至不想拿出来拍，但我大体都是拍到了，所以还是给大家都看到呀。但我想说，就是可能你大家还是有机会自己亲身来体验会好一点，就是会有不同的感受。就我拍还是一个太二次元的东西，就你想更立体三维或去四维的去体验这个事儿，你就得自己亲身来体验。就除了这种景色啊，那我觉得更重要的可能是与人的交流，对，还有共享一些 moment 这种，对的，很重要吧，我觉得。那我知道，大哥大姐们有生活嘛，还有就是不太可能脱得开身，但是如果有机会的话，我以后带小孩子可以去近的地方，也未必说一定要来那么远，对吧？这个咱们也可以去东南亚，去柬埔寨，去什么都有。呀，然后我也不觉得就是40岁你可能40多就一定说，当然我觉得身体机能肯定是走下坡路了，但是我也不觉得你是到了一个很松鼠灰色松鼠好可爱，灰色松鼠就是魔网松鼠，拍一下，比昨天那个纯黑的好看多了，多可爱啊！吃什么？我们走近看一下吧。这个就很像松鼠，而且还挺肥的呢，因为这里松果很多。我说实话。OK，let's go。接着说，就我觉得大家就依然不要，就你如果认为自己已经不行了或者什么的，好，我或许已经没有什么前路走了，那我觉得就连你都放弃了的话，就真的没什么机会了。所以人还是保有盼头吧，我不知道你的盼头也许在家庭，也许在小孩，也许是不是可以更专注于自身？我觉得尝试一些多一点可能性嘛。有很多事情就是，可能它也不是花你很多就钱或许说什么的，或许时间其实还好，但是就是对你得去尝试。我觉得，比如说跑步吧，最重要你可能还是坚持吧。那你跑了3个月、半年、1年以后，你肯定会发现你的各种身体状态、精神面貌还是会有好处的。对，像我们这种偏多动症的人，就会推荐你还是多运动吧，毕竟身体是自己的。这边探员也有在，是刚才那组吗？好像不是。OK， 是刚才的那个，就是我问的他们在哪里攀爬。比昨天那个纯黑的好看多了，多可爱呀！它吃什么呢？ Over to here. That part is important because if the rope is over here, when she falls, she will fall
这小姑娘好可爱，他们那边也开始准备要爬了，就是两个刚才的研友女生，长得很好看。好可爱。它没有穿攀岩鞋，所以特别的滑，非常的滑，就是全靠蛮力。它后跟已经磨破了，我看，挺累的。真的滑哎，超滑，它得卡到岩缝里，但它肯定没触到。然后我就坐在这个岩石上，就看他们攀爬，非常好玩。北去了，所以时间不太多。它这条线，作为不过野外和室内肯定是不一样的嘛。我们平常在室内岩馆爬的难度肯定是，对它这条线理论上只有5.8，但是我觉得其实就是它在光滑岩壁来说挺难的，因为它没有好的落脚点，然后手点也不是很明确，就是有点难的。对我去爬，我也不觉得我能爬得了。所以如果5.8是这样，那野攀的5.14，你可以想象这是何等的难度，是吧？这条尾巴太粗了，好可爱！我很喜欢捏这种毛茸茸的东西，太可爱啦！这个地方，我想给大家看，就是到处都是松鼠，很可爱啊，超可爱的。你从这里看，你依然会觉得这个岩壁很震撼吧？真的是，就矗立在我们面前很有压迫感。另一边也是，这种岩垫的，哎，我从来没有爬过这种有垫子的，真好。就那些岩棍的车，他们依然在这儿。然后哇，这 Cybertruck，就是你会看到这种生活吧，就是他们拎着狗出来，然后可能我不知道营造一个梦吧，比如特斯拉 Model 3、Model Y 这种车上下来，然后。就怎么说呢，就很能融入自然吧。我觉得能融入当地、融入自然的生活，这种就没有说特别说我今天就是特地怎么说呢，就那种感觉吧。我觉得对，就我觉得这种氛围感是特别好的，就我也很羡慕这种。对，就如果你给我一辆房车，当然我其实因为吃不了苦嘛，所以我解决不了上下水什么这些问题以外，我其实我也很愿意加入这种生活。说实话，我觉得很好玩。那你给我辆房车，我也可以睡在上面。只要是我一个人的话，对，吃饭我可以去餐厅吃，厕所可以去外面上，这倒也是呀。他说在这个位置是有 firefall， 就是它只有就特定时间能看到吧，就是它红的那种，应该就是阳光的问题，所以就然后看看能不能开，停下来看。天哪！太帅了！路边停的车都是研友的车，停满一排。Oh my gosh！ 太帅了！远处站得很帅。I thought that's a good place to watch. I see， 他们其实是不是在爬？就是他们是在观察这个上面爬的进度。所以我怎么感觉还看
的板 yellow 上。 jacket, the yellow one. All right, yep, there's one there. OK And There's a pink one in the middle step now. right on up. OK， And I'm gonna Yeah, set that up pink one's before there. we- yeah，好的。 So you've got let's yellow and make red sure- above, and then there's a pink one a little bit further down. So let's share That side binoculars. there. Yeah， Oh, right, yeah. Oh, wait, I'm gonna Yeah. do a quick scan to figure out where we're at. Oh, 我还找到这儿。哦，free so 就从这里开始那些之前金国伟他们也是这样在这边等，然后这一排，然后 ，Oh my gosh。 That's right on some portalettes. That's people camped out. And yeah. So Alex Honwald and For? Tommy Caldwell under 1 hour 58 minutes is the record right now. And again, just if it's not clear, there's lots of routes. The route's like a trail. It's not just get to the top, right? But there's the stone walls, the stone route. As you see in the movie, it's the first climbing of that. 3 people ever have free climbed. Right? And we're going to see 2 of them in the movie. Is that crazy? Over here. Yeah. Ladders, step up. That's another one, step up, right? You're not even necessarily hanging on your hands that much. Free climbing, whether it's clipping into bolts or placing gear, is only using your power to go. So like for free climbing, this is some different kind of gear. Trad or traditional means you're placing gear, right? So like this is a camelot or a cam. And what you do on a straight crack, so a rock that's been evenly split, not like flaring out. So this is Mildred, this is the one Lynn Hill first climbed, free climbed in 93. Oh, I'm sorry, started with the 8. So the 8-year-old. They were kind of like saying, that he's climbed it and he's an expert climber just like everyone else. Kind of had a support team with him, and they were going up and they were fixing ropes and just going up the ropes. It's called the jumaring or things that like it's like they kind of one or the other. These you need cracks, you need somewhere to put it against the wall. And there's all sorts of shapes and funky things. Kind of put it in this, put the strap through it. It's going to hold that way too. And, there's lots of different kind of designs. And 应该是我们下的最后一个节点了。跟乌鸦干嘛？那个好好看，好大乌鸦。这是河谷，然后可以看到酋长岩，还有这边的岩，非常的漂亮。 So there's a couple over here. There's another thing too. There's a little trail right under the floodwater. 我们下去看一看。 Goes back down. There. It's a little sketchy at the end. You get waterfall and minnow cat. The other spot I was mentioning is up this way. 哦，非常的漂亮。这边就不是很漂亮。他们是怎么过去的？是走这根木头吗？笑死！我的平衡性一直不好，所以 how to say little difficult 啊，他们从旁边绕过去，但是我想从这根树桩上走过去。And I'm doing that。还有人刻字在上面 ，but 这条树还算好走，也没那么好走。就是我要滑下来，我肯定得摔伤吧，我猜，所以我不能看屏幕，自己走过来。而且不能掉东西，我要手机什么耳机掉出来就再也拿不回来。I think will be。好漂亮，这河谷，这样看起来真的很漂亮。不同的角度，这种人就坐在这儿也很舒服，在这拍照。 刚才一直在跟这个乌鸦对视 ，Why？ 现在我们就是开始走红山，不算我在说什么，就是杉树的公园的部分吧，其实依然在优胜美地 ，and 有1个小时2。
1个小时半可以走。然后其实我以为我们会去红山国家公园，但其实发现不是。Here's the deal. So we are here at the incorrect symbol for you are here. We all know that now. But basically, you've got like a couple options. The first tree is the biggest tree, right? So if you want to see one and come right back up, super fantastic. Generally, I'd say about 25 minutes down. And as you're going down, let gravity be your friend, right? Pick up some time there, coming back up. It'll be generally about a little bit less than twice the time that you're being at for down. And we are at a little bit of elevation. So let yourself rest on your way back up. You can always start and try and turn around and come back up if you're not feeling it, right? It's totally worth a shot. It's not all or nothing. It's a beautiful trail. But so as you go on down, you're gonna wind your way down, and then you get to a sign that says that you're entering the Tuolumne. 其实是我搞错了，就是我们其实只是就在这个优胜美地里面走就行了。就包括之前看到那种巨大的红杉树，就是树棕什么，待会儿会看到的那种，其实也是在这里面。我还一直以为我们还要去换到下一个国家公园，因为那个下一个国家公园我看地图至少要2小时再开过去，所以我在想，可能怎么会来得及呢？因为我们8点半会回到市中心去嘛，对，所以我在想怎么对，然后很搞笑，其实就是在同一个地方，然后这一走下去大概半小时。差不多左右就可以到，然后再回来半小时，1个小时左右吧，就可以看到那些树，那很好，我觉得。同一个地方2个景色 ，really good。然后我们这个团呢，它是有德国人、澳大利亚，还有几个美国，我不知道，剩下我不知道，就反正和我组成的队。那我们这个司机老爷子很好，他以前不是攀岩者，然后所以他很专业。就当然给大家看到那些视频啊，这些树是被吹倒、被伐，这种应该是被伐倒的吧，就砍掉了。对，我们刚才我在这个坡上还看到很多小松鼠，非常小的那种，不是那种刚才大松鼠，很可爱。哇，你看这树，应该是，确实是很好的木材，真的这种木材我不知道，国内应该大兴安岭那边有吧。不过这一次我来过呢，我有点感觉，它这个毕竟是离比如说旧金山这种大都市有4个多小时车程的地方嘛。那你如果不是来这儿住几，或许住在附近，就很难你说把这个，比如说在这儿攀岩这个事儿去完成掉。那我现在其实对这个已经没有执念了，就是我看到以后我觉得这儿不错，对，但是那因为国内也有杨树啊，有那么多攀岩的地方可以去嘛，就我可以去东南亚maybe泰国，就找更简单的方式去，我也不用一定飞到这边来，这个我又不是爬酋长岩，对不对？我就觉得没有必要，就是我已经朝过胜了，那我心愿已了，我觉得很好。对，但是就我之前有这个要在这里不报课的那种想法嘛，现在已经有点消散了。我觉得 OK 可以了。那我觉得这就是一个好的事情，给自己做一些简单的解决方案吧。到了第一个岔路口，就是说这棵树，哇，真的是好大，好壮啊！真的是。Oh shit！ 这就是那个树洞。好。Holy shit！接下去要过一座桥，就往下，然后有座桥，过了桥可以看到躺在地上的超大的这个木头，可能我不知道它很宽，比我人高吧。对，然后我们可以再见识一下，但之后就是回程。但这一直下坡，等会上坡得累死。
Flow 啊，这座桥是吧？应该就是。这么小的桥，比我会大一点。但确实没有人，下午的时候，今天本来就是工作日嘛。但国内应该是周6了，对。我们还是周5下午，今天晚上是万圣节。甚至回去早的话，我还可以看到，我不知道他们在市中心应该会有活动，联合广场之类的。但我很累啊，真的很想睡觉。所以这个很厉害的木头在哪？这个树吗？这个树确实震撼，但是我不知道，应该不是这个，是这个吗？所以意思就是这个残骸已经可以做成一个叫什么迷宫？这是安全吗？这地方？这有点像那个《指环王》哎，《指环王》。哇，操！这树真夸张了，就像一条龙一样盘在这儿。哇，shit，好大呀 ！Holy shit！ 哇，真的好粗壮，我靠！哇，操，好厉害，好厉害！树洞，我操，它那么长啊！哇，天哪，夸张！哇，这是更大的 ，unbelievable！ 哇，密集恐惧症的大家可能会觉得有点可怕了。真的是有点夸张，看这树啊，又回来了，真大，太夸张了。这树洞还是挺夸张。阳光好啊，而且现在温度很合适，很像我去年在新天鹅堡这个时候吧，差不多这种时候，对，可能稍微再晚了一点，然后纬度可能也差不多。This one's so manly. You found on Jorgensen, Kevin stuck for 7 straight days. Caldwell determined to wait for your Was never able to do. But tonight, Kevin Jorgensen now just a few hundred feet behind Caldwell. No, these are of gratefulness. So good, man.